Yok.
А? Видимо, здесь начинается. Нет, там сверху.
Конечно, я же не могу. Позначили? Десь он. Ну, только не теряйте.
Olsa yigitler ortada kişi tutmağız. Keririz yeme. Oturun. Anlaşıldı. Mene bişke kirib oturasın. Yare bir kire. Bişke kirib oturasın. Bundan bakalım. Aslanım sağlık diyen kişilerin başlarına bere kurmaydı.
Kabara sonuç. Evet. Bir sorayım. Koyu gönderin. Aynı bir uçtu olur. Ha bak bunlar. Var. Onun için tema bir mi? Evet.
Hürmetli cemaat, kan kardeşler, milletveşler, biz bugün bir kaygılı Merasim'e yıllık Tatar edebiyatı, Tatarstanımız, Tatar dünyası zor yuvaltık içine Razil İsmailoğlu Veliyev ani dünyadan bakı dünyaya geldi. Bakı dünyaya düştü. Razil Veliyev turunda bunda da söz bulur. Gelecekte de yanın turunda iştinirler, hizmetler yazılır. Lakin bir neçə söz etmekçi olan o Tatar edebiyatının altın bağanalarından birisiydi. O şair de, razayip da, dramaturg da, publisist da hem en mühimi o özünden son kelgen kalem ahillerine için ustaz idi. Onun bilen her vakit gençleşip bulaydı. Hem o özünün tıpkı gençlerin kendisi için her vakit özünün kalemdeşlerine de Tatar cemaatçiliğine de ciddire bildi. Tukay etkençe o şairine, adi şairine tübülüydü. O cemaat işlikisi de, devlet işlikisi de 19 yıl bizim Tatarstan'ın devlet sayısında deputat olurdu. İş çakılışta medeniyet, megarif, hem millet ara meseleler boyunca komitet reisi hem sizin arada da bir Kürtlerin anayımışı düşkendir. O her kimde yardımcı buldu. Hem bu hemen millet yazmışı meselelerinde üzerine sözün kezip etti. Bir zor yuvaltı kümülde başı savaş, lakin bir nerse kümülüne yuvatıp dura Razil İsmailoğlu çün Müslüman olup bakıylıkka pişti. Cumha gününe bu Müslümanlar için izgiken hem bizim kalemdeşimiz Fatih Kutlu sınırı atmamın gün içinde ama her günü diyerlik, her kişinin diyerlik varıp en okup faydaydı hem sınırı suluşun alganda da bu Fatih Efendi'nin yasın çıkan vakitinde bulgan. Onun cemaakta olsun Razil ağabey, biz isen şartta bizimle tüyül Tatar halkı isen çağında sen her vakit bizim kömür türlerimizde olursun. Hazır sözlü Tatarstan Devlet Sovyeti Reisi Farid Mehmet Şengar tapşıran. Hürmetli Aliye Nihat kızı, Seyirlike, Razil İsmailov'un oğulları, yakınları, kaderli dostlar. Respublika cemaatçılığı ağır bayılık kişiler. 77 yaşında körlüklü cemaat hem siyasi işlikçisi, halk deputatı, 5 şakırılış devlet sovyeti deputatı, 4. hem 5. şakırılış Tatarstan Respublikası Devlet Sovyeti Prezidium, Akzası, Respublika Halk Şahidi, hürmetli edip, dramaturg, Tatarstan şiddette de, Iraklarda da tanıngan, halkara hem milli premiyalar üyesi Razil İsmailovич Veliyev вафат был. Дорогие друзья, Кайлы пришли на Татарлар, ғана түгіл, бұл милләтлі республикада һәм бір милләтіміз халқы да жоғлап, ихтибрам білән оның қызметіне, ішіне рәхмәт бұлыңына түгіл, неше де иртәгә дә шулай булыр дип ышанам, рәхмәтен білдерәләр. От имени Раисы Республики Татарстан Рустам Нургалевич Миниханова, Birinci Президентimiz Мухаммед Шариев исеминен, органов государственной власти республики, широкой общественности, и не только Татарстана, выражаю глубокие искренние соболезнования семье, коллегам и близким Разиля Валеева. Родившись 4 января 1947 года в многодетной семье в деревне Ташлот Нижнекамского района,
И, будучи самым старшим из 8 детей, он с ранних лет воспитал азы трудолюбия и ответственности. Башлангыч мәктәптә ул матур әдәбият белән мавыга башлый. Шигырьләр һәм хикәяләр яза. Аның беренче шагыйрьләре район газетасы аркылы басылып чыга. Не случайно трудовую деятельность после окончания Московского литературного института он начал литературным сотрудником, ответственным секретарем журнала «Ялкын». С 1986 года на протяжении 14 лет работал директором Национальной библиотеки Республики Татарстан. Всей душой болел за ее судьбу. Во многом благодаря его усилиям главная библиотека республики получила в начале 90-х годов статус национальной, был создан отдел рукописей и редких книг. Парламентта узак еллар буе бергә эшләгән чагында Разил Исмәгыйль улы кешеләргә хезмәт итүне үзенең төп бурычы итеп санады. Үзенең бөтен тормыш һәм хезмәт юлында Разил Вәлиев телне, милли мәдәни мирасын саклауга барлык көчен куйды. Хезмәттәшләренең һәм киң җәмәгатьчелекнең хөрмәтен яулады. Ватанга мөхәббәт, татар халкының язмышы турындагы тирән фикерләре аның Татарстанның горурлыгы һәм байлыгы булган. Иҗатында гына түгел, законнар чыгару эшчәнлегендә дә ачык чыгылыш тапты. Так в течение 4 созывов, күз алдына китерегез, 4 созыва по 5 лет, 20 лет, еще 2 до этого. Гомер буе парламентка халык белән эшләү үзенең ризалыгын тавыш биреп аны сайладылар, бик матур итеп эшләде. Тарихи әйберебезнең өчен. Разил Исмәгыйль с 2000 по 2019 год возглавлял комиссии и комитеты гуманитарного направления Государственного совета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Это то, что он глубоко знал, очень трепетно относился к этому. При его непосредственном участии в высшем законодательном органе государственной власти Республики Татарстан были разработаны и приняты законы о государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан, об использовании татарского языка как государственного языка в Республике Татарстан, законы об образовании, о культуре, о науке и научной деятельности, да и другие базовые законы. В течение 5-го созыва по инициативе и под руководством Разиля Исмәгыйльевича разработаны и приняты Государственным советом 2 новых базовых республиканских законов, которые являются примерами опережающего законодательства. О театрах и театральном деле в Республике Татарстан и второй о нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан. Он активно отстаивал национальные интересы, будучи членом комиссии при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка, Национального совета Милли Шура, Всемирного конгресса татар. Разил Вәлиев республикада парламентаризм үсешенә чишмә башында торды. Авыр сәяси һәм икътисади шартларда Татарстан Республикасының яңа дәүләтчелеге нигезе булган документларны, шул исәптән Татарстан суверенитеты турында декларацияны, конституцияны эшләгән чагында бик үзенең көчен, дәртен, белемен кертте. Табигать аңа күп яклы талант биргән. Нинди генә эшкә алынса да, ул аны җиренә җиткереп, һәр вакыт ахырына кадәр алып барды. Он был такой в повседневной жизни, в многогранной работе и с присущей ему мудростью, не побоюсь этого слова сказать, и глубоким пониманием реалий жизни подходил к решению важных вопросов поступательного развития Татарстана, что не могло не вызывать заслуженного уважения со стороны коллег, писателей, парламентариев и широкой общественности. Таким он останется в наших сердцах, деятельным, последовательным, верным своему народу и родине, яркой звездой в плеяде выдающихся писателей,
сформировавших литературный и политический образ сегодняшнего современного Татарстана. Я прощаюсь с этим выдающимся человеком, имею право сказать и поблагодарить его. Орыс ауылында туып, орыс ауылында яшәп, 45 яшькә хәтле мин татарча сөйләшә белмим. Сезгә мәгълүм булганча. Исәнмесез дә сау булыгыз. Югары Советка сайлагач, инде законнарны кабул иткәч, Югары Совет утырышын ике телдә алып барырга, татар телендә, рус телендә дигәч, йөрәгем өзелде. Рузия Байрамов, Марат Мөлеков, Разил Валиевлар тавышка куйдырдылар. Бүгенге утырышны туган телебездә алып барасың. Югары Совет хуплады. Ә минем байлыгым юк, тел байлыгым юк. Бик авыр чакта Разил Исмаиловичка мәрхүм бүген инде әйтәм, мөрәҗәгать иттем. Разил, зинһар мине туган телемне өйрәт. Әти-әниемнең теле, татар теле. Бик авыр бит миңа. Сүз байлыгым юк. Разил Исмаиловичның китапларын, шигырьләрен, Туфан Минуллинның китапларын укып, кычкырып, bilmәгән сүзләрне язып алып, иртән Дәүләт Советына, Югары Советына килеп, Разил мине тәмкерәле. Менә бу сүзне тәрҗемә итәле. Бу нәрсә дип аңлатырга, ничек итәргә? Менә шулай өйрәтте Разил миңа туган телемне. Мин аңа гомер буена аның өчен рәхмәтле. Мәңгегә берimiz дә килмәгәнбездер. Яшьтәшләр без аның белән. Biz менә Аркаил белән, делегация белән Горный Алтайга барган идек. Шунда Аркаил әйтте, Фәрит Хәрус Разилның хәле начарланды, чирлей, мин әйтәм, бүген үк кирип чыгам. Исән чагында өйләренә кирип, кул бирешеп, күзгә күз карап, рәхмәтемне әйттем, саубуллашкан кебек чыкты. Итәм инде дип Фәрит Хәрус. Мин әйтәм, ашыкма. Син гаиләңә кирәк, безгә кирәк, җәмгыятебезгә кирәк, республикага кирәк кеше. Нинди ярдәм кирәк? Рәхмәт инде Рөстәм Нургалиевич бик ярдәм итте ди, ләкин чирем шундый, мин китермен дип әйтте миңа. Шуннан соң бик авыр булды. Бергә эшләгән, бергә дәүләттә хезмәт иткән кешебез менә шундай сүзләр әйткәч, бүген аны азатлы юлга сатабыз. Разил достыбыз хуш, урыныңыз мақта булсын, синең эшләгән эшләрең, тормышың синең, безнең күз алдында мәңгегә йөрәкләребездә истә калыр. Хуш бул достыбыз, урыныңыз мақта булсын. Шуннан да Разил Валиевның исеме, эшләре Татарстанда гына түгел, татар дөньясында гына да түгел, федерациянең бөтен төбәкләрендә билгеле иде дисәң дә хата булмас. Менә кая барсаң да гел аны сорыйлар иде, аның сәламәтлеге ничек, сәлам әйтергә кушып, менә Алтайда да Фәрит абый искә алып китте. Язучылар берлеге рәисе Борынтай Бедюров, аларның парламенты ил корылтай рәисе булган Иван Великовлар, аны бик белеп, сорашып, хәленә кереп, шулай безгә мөрәҗәгать иттеләр. Баксаң, алар Мәскәүдә бергә укыган булганнар икән. Гомумән, кая барсаң да Чечняда, Кабардино-Балкарда, башка республикаларда, һәм хәтта Россия Федерациясының читтәге элекке союздаш республикалар, хәзерге мөстәкыйль дәүләтләрдә дә, Казакстанда, Үзбәкстанда Разил Валиевның иҗатын да беләләр. Һәм сәяси эшчәнлеге белән дә танышлар, шушы безнең мөхит кешеләре инде. Шуңа ул табигый да, аннары ул бит менә Бөтендөнья татар конгрессы төзелүдән алып, аның президиум әгъзасы, Милли шура әгъзасы булды һәм конгресс кысаларында бик күп эшләр башкарды. Хәзер мин сүзне Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчесе, Татарстан Республикасының вице-премьеры Васил Шайхразиевка сүз бирәм.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram cemaat, Razil ağanın halallikte, Aliya Hanım, балалары, yakınları. Дорогие друзья, от имени правительства Республики Татарстан, Бүтін дүния татар конгрессы исеменнән шушы авыр югалтының кайгысы белән уртаклашам һәм Аллаһтан ялбырып сорыйм, шушы көннәрдә һәрберебезгә дә сабырлык, исәнлек, саулык. Беләсезме, җәмәгать, бүген көндә Разил ага турында үткән гомер дип әйтү бик авыр. Аны һәрберебез күпме еллар нигезендә бик актив булдыклы, үзен һәр вакытта да илебезгә һәм милләтебезгә хезмәт итү юлында күреп тордык. Кайракта без тора идек. Кем ул? Шагыйрьме? Язучымы? Җәмгыять эшлеклесеме? Ул Аллаһ табыннан һәм әти-әнисеннән биргән сифатларны барысын да бергә күреп, үз осталыкларын өстәп, бөтен якка да өлгерә һәм җитешә иде. Җитәкчеләр дә аны күрде, милләттәшләр дә күрде. Үз вакытында язган, аның тормыш девизына әйләнгән сүзләре: хаксызлыкны күреп ярыйм, шашам, матурлыкны күреп тезләнәм. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм. Шуңа күрә ул шагыйрь буларак зур юлларны үтеп, бөтен яктан да булган осталыклар ягыннан рәхмәтләрне җыеп, Абдулла Тукай премиясе лауреаты. Үзебезнең республикада булган бөтен дәүләт бүләкләрен алып, вакытында халкыбыз өчен күпме шигырьләр, әсәрләр язып, китаплар алыша, аны җиткереп, вакытында бөек шәхес буларак, язучы буларак, шагыйрь буларак үзен күрсәтә алды һәм лаеклы милләттәшләренең мәхәббәтен дә яулады. Татарстандамы, бүтән өлкәләрдәме барганда һәр вакытта да халкыбыз, безнең активистлар көтеп алалар. Аның әйткән сүзләре, укыган шигырьләре, әсәрләре һәрбер кешенең йөрәгенә ук булып барып кадала торган иде. Разил әфәнде үз вакытында әйткән иде: "Менә син ди дөньяга килгәчтән ди иң беренче әти-әниеңә, әби-бабайларга рәхмәтле булып, үз буыныңны, үз нәселеңне аңлап, аңа хезмәт итеп, үз балаларыңны, үз оныкларыңны да шулай итеп тәрбияләп, хурланып яшәргә тиеш ди. Икенче яктан, син бит татар булып тугансың, шуңа күрә милләткә дә хезмәт итәргә вакыт һәм сәламәтлек, осталык тап дип, милләткә дә хезмәт итте. Инде дәүләт советына килгәннән соң депутат булып, иң зур бурычы итеп, хактанда республикабызда, Россиядә булган, язган беренче конституцияларыбыз, милләтләр арасындагы дуслыкны һәм милләткә, һәрбер милләткә үсәргә мөмкинлек дип законнар кабул итү нигезендә күп кенә тапкыр инициатива белән чыгып аңлата белде. Шуңа күрә без аңа җәмгыять эшлеклесе булачак та, шагыйрь һәм язучы буларак та, татар милләтле, татар җанлы кеше буларак та шундый зур рәхмәтле. Соңгы елларда очрашкан вакытта, ул һәр вакытта да китап белән килә торган иде. Бик матур сериал "Шәхесләребез" дип атала. Үз вакытында милләткә, илебезгә хезмәт иткән шәхесләр турында редколлегиялар ясап, финанс табып, һәрберсе турында шундый матур, кирәкле, иң беренче рәхмәтле һәм киләчәк булу өчен шундый эшкә кирип китү безнең өчен зур кырлык та, зур өмет тә булды. Аркаил әфәнде әйтте, бүген без аңа бәя бирергә бәлки иртәрәктер әле, вакыт та үтәргә тиештер. Ләкин мин өмет белән калам. Редколлегия
Кайчанда булса безгә, һәрберебезгә шушы шәхесләр сериалыннан Разил ага турында да бик матур китапны язып, халкыбызга бүләк иттерде. Һәм шул вакытта әйтәсе килә, Илһам ага яшь кенә булып, Мәскәү вакытында аның үзе әйткән сүзе бер мәлне миңа Илһам ага Шакиров кертте. Шигырьләрен бик матур, җырга да салсаң, рәхәтләнеп җырлармын дип, аңа шундый бурыч куя. Иң беренче матур җырлар чыга башлый аның сүзләренә язган. Аны Илһам ага Шакиров, Әлфия апа Абзалова, Ринат ага Ибраһимов, күп кенә безнең җырчыларыбыз җырга салып, рәхәтләнеп җырлап йөрделәр. Илһам ага бакыйлыкка күчкәчтән без аны мәңгелеккә китеп барам дигән җыры белән озаттык бөтен халкыбыз белән. Шуннан соң Разил ага белән аның туган якларына, Тукай районнарына кайтып, беренче фестивальләр ясаганда, лауреат исемнәре биргәндә, ул һәр вакытта да бик актив, гадел булып, үз сүзен әйтә белде. Шуңа күрә без Разил ага зур рәхмәтле. Әле илебез дә, халкыбыз да аңа лаеклы бәя бирер, төрле формалар нигезендә аның мәңгеләштү турында уйларбыз. Ләкин бүген авыргы вакытта мин тагын әйтәсем килә якыннарына, Алия халым сезгә зурлап, милләт шәхси итеп аны соңгы юлга озатып, Аллаһ насип итсә, көн саенда ул безнең телебездә дә, эшебездә дә булырга тиеш. Бөтен нәрсә бездән тора. Шуңа күрә әйтәбез инде, остазыбыз, аксакалыбыз Разил ага авыр туфрагың җиңел булсын. Мәңге яшә, мәңгелек милләт кебек. Шул вакытта безнең бөек җырчыбыз Фәния Фәрхи киткән вакытта ул кыска гына шигырь язган иде. Ләкин менә Фәрдәвид әйтте, мәңгелеккә берсе дә килмәс дип. Шуңа күрә ул шигырьне дә аңа укырмын дип башыма да килмәгән иде. Мин китәм мәңгелек иленә, хушыгыз, урманнар, кырларым. Мин китәм язмышым артыннан, калдырып из газиз моңнарым. Мин китәм мәңгелек иленә, бәхетле булсыннар җырларым. Разил абайның якын дусты, ұстазы Туфан Миңнуринның бір сөзі бар. Әгер де туған төбәгендә язучына санға соқмайлар екен, бөтен аны таный екен, бұл шөһрәтнең миңа керәге юк дигән иде ул. Разил Вәлиевне туган ягында бик хөрмәт итәләр. Чөнки ул депутат буларак бик күп эшләр эшләгән кеше анда аны менә гел мактап сөйләр. Мин үзем дә шул Мирен төбәктән теркәлгәнмен депутат буларак. Һәм ул гына да түгел, әле ул яшь чагында 70 еллар уртасында авылда мәчет манарасын куюда башлап биргән кеше. Совет вакытында, аның өчен сез беләсез, ул вакытта баштан сыйпамыйлар иде. Аңарда кыюлык, җегетлек, татарлык хас иде. Хәзер туган якташлары исеменнән сүзне Түбән Кама муниципаль районы башлыгы, Түбән Кама шәһәренең мэры Рамил Муллинга сүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадерле ватандашлар, дуслар, хезмәттәшләр, Разил абыебезнең туганнары. Добрый день, уважаемые друзья, соотечественники. Чынында һәрбер җирлекнең үз йолдызлары бар. Разил абый ул Түбән Каманың иң зур йолдызларының берсе иде. Аның нуры Түбән Кама гына түгел, республика белән, Россия белән балкып торды. Һәм инде өметләнә ул киләчәктә дә шулай булыр дип. Чөнки адәм баласы бу дөньяга килә дә китә. Аның эшләре кала. Аның турында сүз кала. Аның гамәлләре аркылы әлбәттә аңа бәян биреп була. Бүген Разил абый турында нинди генә сөйләсәк, әлбәттә аз булыр шикелле. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә биргән
şu 76 ел тормышында әлбәттә төрле чак булгандыр. Ләкин без бүген яхшысын гына искә алабыз. Чыннан да яхшысын гына искә алабыз, чөнки ул яхшылыклар бик күп булды. Ул ватан пәрвәр булды. Ул милләт өчен хезмәт итте. Ул батыр булды. Алла Субхану ва Тааля зур ниъмәтләр бирде. Тел осталыгы. Шул сәбәпле инде Алланың рәхмәте белән ул бик зур сәясәтче булды. Аның әйткән сүзләре инде предхрущев битте. Әлбәттә, ул вакытта милләтле булып, үз телең өчен, үз ватаның өчен хезмәт итү, һәм инде туры сүз әйтү әлбәттә ул зур батырлык сорады. Һәм ул батыр булды. Шул вакытта ул бик җыр да булды, юмарт булды. Аның әйткән шаян сүзләре белән, хикмәтле сүзләр белән кай вакытта ул кешене урынга да утырта иде. Ул безнең өчен, фақат минем өчен әлбәттә укытучы булды. Күп кешеләр өчен монда укытучы булгандыр. Инде үзебезнең җирлек өчен әлбәттә ул бик күп хезмәт кылган. Җирлеге өчен, район өчен җаны торган кешеләрнең берсе булды. Кайчан гына кайтса да, һәр вакытта нәрсә беләндер кайта торган булды. Бүген Ташлык авылын балыкмы, Түбән Каманы алыкмы, чыннан да аның хезмәте бик зур. Милләтебезне саклауда, телебезне саклауда бик зур хезмәтләр, ләкин нинди генә хезмәт булса да, аның аралашып шушы сүзләрне җиткерү, киләчәк буынга җиткерү әлбәттә инде зур ниъмәт. Безнең инде вазифа аның мирасын сакларга. Монда утыручылар, монда килә алмаганнар, ишетә алмаганнар, ләкин нәрсә генә булса да, бүген әлбәттә, бүген Рәзил абыйны озата торган заллар Татарстанда юктыр. Шуңа күрә кемдер күңеле белән сыхрый, кемдер өендә, кемдер читтәдер, ләкин безнең төп вазифа аның мирасын сакларга, ватаныбыз өчен, милләтебез өчен, телебез өчен хезмәт итү. Әгәр шул булса, Аллаһның рәхмәте киң, аның хезмәте дәвамлы булыр. Әлбәттә, туганнарына сабырлык, якыннарына сабырлык. Ул әлбәттә җиңел түгел. Очень важно сохранить нам те традиции, которые заложены были Разилем Исмаиловичем. Сохранить тот труд, то наследие, которое он оставил. А он служил народу, служил стране, служил своему языку. Барлык Түбән Камаллар исеменнән зур рәхмәтемне җиткерәм аңа. Алла Тәгалә гөнаһларын кичереп, урыннарын җәннәттә булдырсын. Туганнарына, якыннарына һәм барыбызга сабырлык, дугада булыйк. Алла Субхану ва Тааля үз рәхмәтен калдырмасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Birinci qarashqa Razil amay ol fərq kişisi tügül idi, lakin bu birinci qarashqalar. Əgər də biz istəyirsək, onun konferensiyelerde, fəni amali konferensiyelerdeki çıxışların, məqalələrin, onun ədəbiyyat bilimində bir teoretik bazıya iyi olan şəxs ikənin biləsin. Həm onun ədəbiyyat, tarix ülkəsində alim ikənin əlbəttə əsərlərində yazılır. Bu, Tatarstan Fənlər Akademiyasının şərəfli ərzəsiyi, şərəfli akademiyi, bu yukarına tügül, hazır sözünü Tatarstan Fənlər Akademiyasının prezidenti Rifqat Minixanov'a verir. Hürmetli yöneticiler, kaderli Razil Исмаилович'in kaynesi, olanlar, дорогие соотечественники, уважаемые близкие родственники Разила Исмаиловича. Дұрыстан да бір жақтан біз айтамыз, енді біздің Республика Фән Академиясы есімінен біздің хөрмәтле, шәрәфле ағзас Разил Исмаилұлы Валиев турында айтырға тиеш. Дұрыстан да ол кісі турында көп сондай сөйләделәр. Біз қатнашабыз. Но көп біздер сондай шәхси кішілер әлімнәр әз. Ол өзінше әлім еді. Бұл күнде ол бик зор ішләді біздің татар гуманитар фәніне үстеріге. Дұрыстан да біз аған шатланабыз, ол біздің зор оныш. Мұнда аның кіші, міне кіші біздің ядан кеткен вақытта ғана дейіндір бәйе береді.
Анда без әйтәбез, менә без килдек 60 елга озатырга дип. Мин әйтәм, монда да безнең Разил Исмәгыйлович үзенчә ул монда җыйды бөтен безнең республикада төрле шәхси кешеләрне, төрле. Без күп шушындай җыелышлар була, кайгылы җыелыш. Мәдрәсәдән дә шундый төрле шәхси кешеләр бергә кешене искә алып. Шуның өчен Разил Исмәгыйлович, бик зур рәхмәт. Дөрестән дә сезнең кая кул нәрсәгә тотынмаса, анда бөтен җирдә уңыш иде. Уңыш, монда әйттек инде без, татар телен саклау. Ул бик зур эш. Аның әдәби мирасы турында инде сөйләсе дә юк. Кая нәрсә ничек барамасаң, ул кая сез нәрсә белән шөгыльләнмәдегез, идарәләр белән эшләп бардыгызмы? Бөтен җирдә сез безнең өчен уңышлы шундай зур кеше. Тормыш бара, бүгенге көндә бу җыелышның нәтиҗәсе булырга тиеш. Бүгенге бөтен безнең Разил Исмәгыйлович белән эшләнгән эшләре тукталырга тиеш түгел. Ул тагы да зуррак үсәргә тиеш. Без өчен безнең академия исемендә без туганнарына Разил Исмәгыйловичның аларның кайгыларын такташабыз. Авыр туфрагы җиңел, ураның ишмакта булсын. Соңгы елларда Разил абый Яңа Гасыр телекомпаниясендә генераль директорның киңәшчесе булып эшләде. Ул әлбәттә киңәшләр генә бирмәде. Компания хезмәткәрләрен татар телен өйрәтте. Чөнки әле татар сүзләре белән сөйләшү, татар телендә сөйләшү дигән сүз түгел. Аның төрле басымнарын кулланулар, җөмлә төзеп бирү, үзенә бер осталык, сәләт сорый. Менә шул тәҗрибәсе белән ул тел остасы иде Разил абый. Шул тәҗрибәсе белән ул хезмәттәшләрен белән даулаштырды, шул осталыгын аларга тапшырды. Ул турыда бераз тулырак Яңа Гасыр телекомпаниясе генераль директоры Ишат Әминов сөйләде. Hürmetli milletvekiller, dostlar, tuğanlar, elbette bugün bütün Respublik için, Tatar halkı için, bizning televiziya kompaniya için, şahsen benim için bir zor cevap oldu. Разил Исмәгыйлович был бит, поэт в России больше, чем поэт Тибет'te. Шуңа күрә ул сәясәтче дә булды, ул укытучы да булды, ул галим да булды. Мен аның трибунада чыккан минутлары һаман истә, декларация кабул иткәндә ул әйтте, без бүген тарих алдында, халык алдында экзамен бирәбез дип әйтте. Һәм Разил Исмәгыйлович үзенең экзаменын бирде. Әлбәттә, соңгы елларда әйткәнчә ул бездә эшләде. Ул балаларны бик яратты һәм Шаян каналында ул балаларга татар телен өйрәтте һәм балалар белән бергә бик кат эшләде. Шул хәтле тулкынанадыр, яшәреп китәдер инде балалар белән эшләгән чакта. Анысы миңа киләдер иде. Карале Илшат ди, чыктым аркылы күпер азайды бит сездә ди. Әйтәм, әлбәттә шул Разил Исмәгыйлович, чөнки ул менә телнең ничкәлеген, телнең байлыгын, телнең мәгънәсен аңлатадыр безнең балаларга. Һәм ул безгә әлбәттә бүген дә бик кирәк. Беләсезме, мин уйлаганча шагыйрьләр, язучылар үлми. Алар мәңгелеккә атлый. Разил Исмәгыйлович бүген мәңгелеккә атлады. Ул безнең белән, үзенең шигырьләре белән, үзенең әсәрләре белән килешәчәк. Һәм без аны тагын да очратышабыз. Шуңа күрә мин бүген әйтәм, Разил Исмәгыйлович, хуш дип әйтәм. Аның китабын ачкач, мин исәнме Разил Исмәгыйлович, хәлләр ничек дип әйтәчәк. Чөнки татар халык яшәгәндә
татар милләте яшәргә, татар теле яшәргә. Разил Исмәгыйловичта мәңге яшәячәк. Безнең кайгыны уртаклашырга Башкортстаннан да килделәр. Текламыйча дәүләт Құрылтайы депутаты, язучылар берлеге рәисе Айгиз Баймөхәммәтов, Рамазан татар милли мәдәни үзәге җитәкчесе, Башкорт опера һәм балет театры солисты Марат Шәрипов, Туймазыдан безнең милләт хәлиме Анир Галимов. Хәзер берничә сүз генә әйтүегезне үтенәм сезнең. Айгы сүз. Хөрмәтле кардәшләр, бүгенге көндә Татарстан халкы гына өчен түгел, тотыш төрки дөньясы өчен олы югалту. Белүбез, Разил агай үзенең иҗаты менән, тормыш кредоһы менән, халыктарга булган мөнәсәбәте менән Татарстан өчен генә түгел, бик күп төрки халыктарына якын һәм газиз кеше. Уны чит илләрдә яхшы беләләр, китаплары бик күп тәрҗемә ителде һәм әлбиттә уның башкортлар арасында, башкорт халкы арасында, башкорт язучылары арасында уның ихтирамы бик зур иде. Бүгенге көндә мин Башкортстанның дәүләт йыелышы Құрылтай рәисе Константин Борисович Толкачевтың кайгы уртаклашуын yetkirәм. Ул кисәге Татарстан Дәүләт Советына телеграммалар юллагайны һәм Башкортстан язучылары исеннән олы кайгыда уртаклашам. Олы йөрәкле шәхесне бер касанда уның авызыннан насар һүзләр ишетергә туры килмәде. Гел матур һүзләр белән кешеләргә канат куярга тырышты. Бу әлбиттә уның олы йөрәкле шәхес булуы турында һөйләй һәм ул бигрәк тә үз халкын яратты. Татар халкының бик лаеклы улы. Тыныс юклар Разил агай Башкортстанга бик якын һыгыт, менә һуңгы елларда күпме шәхесләрне югалта. Ул Татарстан өчен генә түгел, безнең Башкортстан өчен дә бик кайгылы. Bundan берничә ел яраткан шагыйрыбыз Роберт Миңнуллинды һуңгы елга озатак. Бүген менә шул ук буындың күренекле вәкиле, татар әдәбиятының алтын баганаларының бере Разил Вәлиевте һуңгы елга озатабыз. Бу әлбиттә безнең әдәбиятыбыз, безнең рухи дөньябыз өчен дә зур югалту. Барысы өчен дә рәхмәт сезгә, Разил агай. Тыныс йоклау. Инде мин ничәнче мәртәбә гасырлар китабын актардым. Күпме ел сугышлар аркылы син җиңеп чыккансың, ватаным. Сез кайсы халыктан дисәләр, батырлар исемен атадым. Батырлар утларга керделәр, тик исән булсын дип, ватаным. Милләтебез батыры Разил Вәлиевнең иҗатында һәм депутатлык эшчәнлегенең үзәгендә татар кешесе язмышы, татар теле, милләт, ватан турында борчылу иде. Менә шул гам Башкортстан татарларын Разил Вәлиев белән дустана тотты. Уфа шәһәренең үзәгендә урнашкан Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында бер алманы бишкә бүләйек кичәсене ул. Разил Вәлиев хөрмәтенә багышланган Габдулла Тукай теплоходында Булгарга сәяхәтме. Һәм бу сәфәр вакытында аның туган ягында искиткеч Башкортстан делегациясын каршы алуы. Бу истәлекләрне без оныта алмыйбыз. Разил абый белән сөйләшү дәвам итә. Хатирәләр аша, аның иҗат мирасы аша. Тыныч йоклабыз, Разил абый. Урынығыз ижмақта болсын. Разил абый, енді икене сөйлейтем, Фән Вәлиахметов та шошы сөздерін едір ақышты. Біз бик Разил абый хөрмәт еттік. Сіз бізге бик сағынырбыз, ауыр күфірағыз жеңіл болсын, урынығыз ижмақта болсын. Біз шunu өткеріп қаламыз. Хәзер сүзне Milli Kitapxana директор орынбасары Елик Хадиевка берем. Kitapxana тормышында, kitapxana язмышында Разил Вәлиевнең инде роль уйнаганы сез барыгыз. Республикабызның меңләгән китапханәчеләре айручанлык сакрап елап үзенең
үзләренең остазын, киңәшчесен, яклаучысын, саклаучысын, бу китапханәне югары дәрәҗәләргә күтәргән, аның мөмкинлекләрен киңәйткән, китапханәчеләргә бик зур уңайлы шартлар тудырган, һәр вакытлар белән бергә яшәгән, бер сулышта булган олы шәхесне соңгы юлга озата. Без китапханәчеләр, аның гаиләсенең Алия ханым, Закуллар безнең хезмәттәшебез булган Синбикә ханым, туганнарының, якыннарының авыр кайгысын уртаклашабыз. Олуг шәхескә рәхмәтлебез, сагынырбыз, юксынырбыз, якты истәлеген гомеребез буе күңелләребездә сакларбыз, мирасын яшь буыннарга, киләчәк буыннарга җиткерербез. Аллаһы Тәгалә аның урынын җәннәттә насыйп eylәсен. Хәзер сүз Татарстанның халык шагыйре һәм Разил абыйның баҗасы Рәдиф Каташка. Canım nice gün mihman ikendir, yani kunaktır, bilmeli. Bu 19. asır şairi Hibatullah Salihov yazgan şiirlerden. To'qayevning ushtu dünya şitliginden torsınıp ko'nglim qo'shu degani Hazilning bugungi holatdan qo'ydi. Biz onun bilan şiiri yollar bilan söyleshedik. Yaş yağından abıy min bulsam da bu dünyada akıl bilen abıy senin ibindeşten bölüm razıya. Şınnap da uluzunun işleri bilen, milletke hizmet gücüdeki talantları bilen, uzunun bütün illerde, hatta bütün dünyalara Tatar halkının vekilliği eğer bula kalsa, onun vekili görünürge layık, matur kişiydi. Biz onunla söyleşkende yiş kına Aliga Tupay'ın şiirlerini söyleşedirdik. Güç bilen güzellikni birge jigan gibi ul idi üstün ve kul jitmez kişi yıldız gibi. Bugünkü ul yaratkan sözlerini Razil dostumuz size yüceltmesi ile bugün. Ali onun ahırı da var. Evliyelerini bir getirsem karşıma kurmam indim uleyim bir yoktu yüz ol yüz gibi. Bugünkü metem resminde biz kurgan Razil'de bugün belki min hem milyonlar televizyon aşağı gazetevik minber aşağı Şallı'da mısın, Tüben Kamera'da mısın, Tuğan Taşlığı'nda mısın, Şekillerde, Türkiye'de, başka yerlerde mısın, Tuğan halkı turunda söz etüşü olarak bilirler. Onun yüzü, nurlu yüzü her vakit Tatar halkı köngülüne sınıp kalgan. Evliyalar deyip bizde halkta ne bile iline, halkına, canın tenin oyanmışa hizmet etken kişilerine eykeler. Onun yoldaşları, dostları Razil'in üzü şekilli idi. Fende ol Ebrar Karimullim, Mir Qasim Osman şekilli akademiklarga dayandı. Onun dostları Tufan Minnullim, deputatlardan başkalar buldu. Hem indi jır dünyasın, mum dünyasın birge baytırga ama yaştan İlham Şakir bilen dostluk olayı nasip etti. Razil'nin bütün turmuşu halkına hizmet edildi. Şuna göre kadirli Aliya Hanım, Simbike, onun tuğanları Razil'nin
hem başka yakın dostlar bulsun. Bik ağır bulsa da bugün, metem bulsa da göz yaşlarını kıyıp işte saklansınlar. Çünkü Razil Veliyev diyen ulug zatlı bugün bütün Tatar halkı, Tataristan'da tugil, gayretkençe bütün soyuzdaş respublikalardaki illerindeki, Türkiye'deki, başka illerindeki kardeşlerimiz, Tatarlarımız şuna yok vatan kişire. Elim Avustriya'da şaktala, onun yanına türlü illerden, şehirlerden, onun halim düşürge, halim bilirge, bir köp şunlar var iller diyenler. Balını Sıryan'dan Razil Veliyev'nin Tuqay şekilli Tuqay'nın sonғы sözü Toqты korrektura kaçan bola deyip sıragan kelgen dostlarından. Razil'de en sonғы gününe kadar şahıslarımız seriyasından çıkacak kitaplarının yazmışın kızıksınıp durdu. Fuat bilen, direktör Fuat bilen söyleşip mi? Başka mı? En sonғы kitaplara döküşüp günlerde çıkarılan işleyecek. O kitaplar мәңгі unutulmaz. Hem dürüstüne ettiler. Razil Veliyev özü de şurday kitap kahramanı bulur. Musa Bigiyev Tuqay өлгәч, Mene Ayım Nasır'ın kümenine bir neçe kişiler kelgen idi. Tuqay'ını bütün halk bilen uzattık. Tuqay öldü, halk dirildi deydi. Şunday Halil Seydeş hükümetine ettiler. İlham Şakirov'nu da, başkanı da, bugün biz Razil Veliyev'ne nindi tiren muhabbet bilen uzatma kelgen günler hem günlerini gördük. Çeşitler dengizi hem barısı da orunlu, halk olun bile, tanıy, yurata, Razil dostumuz, sen kartı dünyaya bargaç, üzümünün zamandaş, üzümünün kurdaş olaylarını şuradırsın. Zülfetli, Robertli, müderrisli, hem müderris onlara isne düşür. Canğa yakın dostlar iteatra, canğa yakın irler iteatra, avatra, halk yüreğine, halk yüreğine. Sen de halk yüreğine aldın Razil dostumuz. Мәңгілікке, өлімсізлікке, Хуш, Разил, бәхил бұл. Рахмат Разил бабай. Hazır mərhumun ailəsi həm yakınları isimindən sözünü uzaq yıllar deputat olğan şuhayl Cəmaət işçisi, dövlət işçisi, millətpərvər Təlqət Abdullinga biləsim kilir. Hürmetli dostlar, sizге Бездор Рахмат келгеніңіз үшін. Я хотел сказать о том, что Разил это не только поэт, не только политический деятель. Наша семья объединилась, когда мне было 15 лет, а ему было 19 лет. Вот в 19 лет он написал первую книгу, которая называлась «Я счастлив, хочу жить». И так получилось вот буквально накануне этих событий, которые вообще было. Я ему говорил о том, что Разил очень сильный человек, крепкий. Он говорит, знаешь, хочется жить. И когда говорили, что такое «хочу жить», это не касалось частной его жизни. Это касалось, как продолжается жизнь. И первую книгу, которую он написал, это было самое начало юношеской его вещи, при котором он говорит, как будут люди жить, чтобы жилось хорошо. И в этой части, если вы посмотрите на его биографию, на его историю творчества, деятельности, он практически пытался разными путями решить эту проблему. Эта проблема сегодня стоит в мире. Поэтому Разил Исмагилович это не просто татарский писатель. Татарин из Татарстана, но мировой. Его слова «я сижу на земном шаре», наверху земного шара, всех удивило, как это он сел на такой шар. А по большому счету любой человек стоит на вершине шара. И он говорит, надо жить.
изменять так, чтобы жизнь была лучше. И действительно, он пытался быть поэтом, как наиболее яркий человек, который свои мысли выражает. Драматург, политический деятель, а по большому счету был просто хороший, добрый человек. Семьи был. У него были хорошие друзья. Мне трудно говорить о том, что даже передать невозможно, только чувство, это душа. И когда мы говорим о том, что Разиль Исмаилович, мы прощаемся, я не могу так сказать. Я никогда с ним не прощусь. Все, что он сделал, во мне есть. И он оставил нам всем огромное богатство знаний, опыта, практики, как люди должны жить между собой. Государство – это не только Татарстан или Башкортостан. Это мировая проблема, которую он начиная с 19 лет, пытался решить самым разным путем. И первое он говорил, да, наверное, дети, ялкам журнал. Это как воспитать детей, как они пойдут, как они будут думать о людях, о себе, о дальнейшем. Конечно, это было зародилось прежде всего это большой и крепкой семье Нижнекамске. Это характер нашего народа, трудолюбие, ответственность, уважение старших, младших, воспитание. Все это, конечно, принесло, и он все это переносил на большие, скажем, на большие объемы, при которых мы сегодня говорим о том, что да, это потеря. Потеря имеется в виду, что жалко, что он больше не сможет дать нам. Но я уверен, что если мы хорошенько посмотрим, о чем он говорил, что писал, как сделал, его стихи, то окажется там еще огромные запасы, которые мы еще не видели, их надо развязать. И самое главное, дать жизнь. Тогда и жизнь направится, это и человечество почувствует. Я искренне благодарю вас за то, что вы пришли здесь. Это действительно, с одной стороны, очень трагический для нас момент, и в то же время мы понимаем о том, что это еще один сигнал Разиля Исмаиловича, что люди, встаньте, берегите мир. Спасибо вам большое. Рахмат Агатовый, шуннан да Разил Валиевнең әдәби мирасы бик бай, әлемнең барлысы бар, анысы инде аның яшь каләмдәшләренә. Хәзер мәрәсимебезне, матәм мәрәсимен дога белән тәмамлау өчен мөнбәргә Татарстан Җумһуриятының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыевны чакырам. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Azizden kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz bugün bunda Razil İsmailov'un sonunda yolgaza bir yılda namında biz anı sonunda yollarına sattığımız Allah-u Teala'nın ölüm diyen vakası bilen de vakasının 3. yıl. Bugün bütünümüzde de dileşek, biz bütün mullalar vakas söylegende her vakit eytemiz kişi üzü bile bir nerse alıp almayı. Elbette kişi üzü bile bir nerse alıp almayı. Ama Allah-u Teala bizni şunu deyip yaratkan, biz üzümüzden şu nerseler kaldıralıyız. Yani Razil abinin halkımıza kaldırgan mirası büyük bay, büyük zor. Bugün elbette Razil abini de Tufan abine de, Robert Minnullinlerine de, Kanişlerine de iskaldılar. Eğer şu bizden kolpat şahıslarımız, bizim yazmışlarımız, dünyadan ötkeş, onlar bizden riza olup, tanış, şad, bir dünyada yapsınlar isek, biz bunda oturuşlar. Bizim balalarımızı, onuklarımızı, onlarının eserlerin ana dilinde okup anlayıp onlara saklanırdı bitmiştir. Eğer biz şu şunda oturuşlar şu işini işliyor almasa
Алар турында күпмәгән матур сүзләр сөйләсәк тә, алар безнең хезмәтләребез исраф булып ята дип безгә ул гәрәйбә ташаклар. Менә шуны онытмасак иде. Инде Peygamberimiz sallallahu әйтте, һәр яхшы сүз сәдака диде. Без нәрсәдер укыган түгел, монда укучылар һәр кайсыбыз сүзнең әйтмәгәнне караганда кыйбатрак күңелебездән Разил абыйның бер матур ягын күтәреп килде. Минем алдымда ул елмаеп, аның соңгы очрашуга кадәр аның йөзендә һәр вакыт ниндидер сабыйларча бер самимилек бар. Ул аны югалтмады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بارك صومنا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع الأنبياء والمرسلين أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولوالدي وللأصحاب وللقرابة المسلمين أجمعين اللهم تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب أمركزنا رسالنا أمك Kur'an ayetlerimizden şu zaldan kırışlar arasından Kur'an ayetleri kalmışsalar Kur'an ayetlerin şu zalda olmasın başka yerlerde olmasın bir üzerinin risalına ümit edip Mahkum İsmail ve Razi'nin ruhuna dua olsun diye bu Kur'an ayetlerine etken tehditlerini Yasin ve tevereklerine varsa hatta kimseliklerimizle kahul kalıp üzerinin fazla rahmetten bile bizlerden kabul edip alsan idi anda bulan erzi sevaplarına merhum İsmail Arazi'nin ruhuna dua edip cemaatinden, balalarından, onuklarından, duanlarından, bir yaşlayan yaşlarından, iskalaşlarımızdan böyle gidip işleroklarını şad kılsan idi. Öbürlerin iman nuru bile, İslam nuru bile, Kur'an nuru bile nurlandırsan idi. Dünyada yalmışıp sataşıp bendeşilik ve kalan günahların yarını kalsan idi. Kalgan izgiliklerini arttırsan idi. Kur'an ayetlerimizle masiret küpürlerin ispedesi tekşi, Ramı hutlarından perde cennete kürlerine sebep kılsan idi. Rabbim merhum İsmail Razi'nin ailesinden, balalarından, onuklarından, uzatmışlarımızdan rica olup babasını kaldırıp gitmişlerden kılsan idi. Bizlerini danışarak bizge muhakkak emelleri bile uzatmışlardan kılsan idi. Rabbim Kur'an ayetlerimizi etken ehlilerimiz hürmetine, ilk günlerimizde, canlarımızga, ailelerimize tanışlar, enlerimizge selametlik, mamayip üzerimizge nur, garip üzerimizge nur birip, bizimizden, balalarımızdan, onuklarımızdan, zitekçilerimizden bugünlerine tevfik, hidayet verip, yaşatılan dünyalarımız İslam dünyası kılsan idi. Bizim uçkanlarını öder, iranlarından yıllık yaşıyorlarımız nasip kılsan idi. Şu iller arasında bırakılan izaklarının da ahırlarının hayırlı kılıp, biz vakitinde tamamlanıp,
Егетләребезгә сау сәламәт ватаннар әйләнеп кайтулары насыйп булсын иде. Шул Аллаһ Палестинада вазгыятендә ахырларын хәерле кылып, андагы мөселман кардәшләребезне дә үз ярдәменнән ташламасын иде. Калган гомерләребезне барчабызны да хәерле гомерләрдән кылып, телләребезгә, күңелләребезгә сабырлыклар биреп, үзеңә риза булырга итеп насыйп кылсын иде. Актык сугышларыбызда ла илаһа иллаллах Allah Teala kabul etsin, Allah Teala rıza olsun, orunları cennetle olsun. Adır Mercedli Meşid'inde namazga varabız, namazdan sonra Mercedli Meşid'inde cinaze namazı kılacağım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Muhtemel cemaat, millet türevindeki ulu kaygımızı utaklaşarak yiyeceğimiz için Allah'ın Teala'nın rahmetleri olsun. Mescid